Welcome friends to the circle of knowledge called Avi's Academy. You are at the right place if you are learning commerce, management and economics at undergraduation and post-graduation level, and if you are one of those who have thirst for knowledge. Most of you who are watching this video have an idea, general idea about commerce, right? But if somebody all of a sudden, if they ask a question, for example, if I ask a question, what is commerce? The tendency is we started scratching our head, right? Because we know what is commerce, but we are unable to express that in words, or we are unable to define what is commerce. But we generally attach certain words to commerce. For example, we can say commerce is business, commerce is trade, commerce is industry, commerce is finance, commerce is banking. So through these words we can say that these are related to commerce. In a broader note, we can accept all the words that you have attached. We can say commerce is nothing but any exchange of goods, services or products for monetary consideration can be termed as commerce. For example, if you want to purchase a particular product, earlier we had only one option, right? What we need to do is we first need to know where the product is available. So we will go to a market and we will search that particular product in a particular shop. So once we get that product and we are happy with the product that is available in the shop, we pay money and we purchase the product, right? So this is the normal way in which transaction, business transaction or commercial transaction used to happen. But in 1994, something happened that has drastically changed the way in which commercial transaction used to happen. And this is done by none other than a student like you. So he has a peculiar or a unique idea of selling the product online, selling the product using World Wide Web, which was traditionally used for military and academic purpose only till 1994. So whatever he tries to do, whatever he was trying to sell a product via online, so that has paved a way, that has given a way for the development of new stream of commerce or new mode of commerce, and that is the topic that we are going to discuss in this video. So let us have a brief introduction to the concept of e-commerce in this video. The best way to study the term e-commerce is to study e and commerce separately. So what I'll be going to do now is I'll separate e from commerce, and then at first we will discuss about commerce, and then we will see what is e stands for. Then we will combine the meaning or whatever we are discussing together, and then we can arrive at what exactly e-commerce stands for. So when I say commerce, commerce is the activity of buying and selling of goods and services on a larger scale. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಇದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದು ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕಾಮರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇ ಅಂದರೆ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್.
ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ somebody has to go online and they have to do some activity. And electronic devices ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ any device which is connected to online or any device which is connected to internet. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೊಬೈಲ್, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್, ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ 4 ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಜನರಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಜನರಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ buying and selling of goods and services on a large scale using electronic means and electronic devices can be termed as e-commerce. ಇದೇ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅದು ಇ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಟಾದು ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಇ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಬೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ ನಂತರ, ಒಮ್ಮೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ರೈಟ್. ಲೈಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 1998 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು WTO ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ಬೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ appears given by WTO. So World Trade Organization defines e-commerce as e-commerce is the production, distribution, marketing, sales or delivery of goods and services by ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give a thumbs up and subscribe to the channel by clicking subscribe button. If you want to share the video, you can share the video because you can learn to share and share to learn. If you want to get continuous notification, click the bell icon there. And if you have any comments, doubts, clarification, please write here. Thank you once again. Thank you all.